एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਮੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਚਾਹਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਮਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਮੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੁਘੜ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਮੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਮੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਸਰ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
हमारे लेके एक जन्म तुम्हारे लेके बहुत जन्म बहुत जन्म।
झूला दिल खोल दे थके आया पुराना झूला सजन मेरे रंग दे नानक किसनो आखिए नानक किसनो आखिए नानक किसनो आखिए नानक किसनो आखिए बिन पुछया ही ले जाए बिन पुछया ही ले जाए नानक किसनो आखिए नानक किसनो आखिए नानक किसनो आखिए किसनो नानक किसनो आखिए 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 नानक किसनो 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 आखिए सर्वे सर्वे सदा सदा सर्वे सर्वे सदा सदा एक ही बिहारी रचना कोई जीविया रचना कोई जीविया पहुँच न चलिया कोई ज्ञानी जीवे सदा सदा ज्ञानी जीवे सदा सदा
सदा सदा ज्ञानी जीवे सदा 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 ज्ञानी जीवे सदा सदा सुरती पत होए सुरती पत होए नानक किसरो आखिए नानक किसरो आखिए बिन पुछियानी ले जाए बिन पुछियानी बिन पुछियानी ले जाए बिन पुछियानी ले जाए नानक किसरो आखिए नानक किसरो नानक किसरो नानक किसरो आखिए बिन पुछिया ही ले जाए झूठी देखी प्रीत जगत में झूठी देखी प्रीत जगत में झूठी देखी प्रीत अपने ही सुख सो सब लागे अपने
ਸਿੱਖਦਾ ਹਾਰਿਓ ਨੀਤ ਨਾਨਕ ਬਾਝਲ ਪਾਰ ਪਰ ਨਾਨਕ ਬਾਝਲ ਪਾਰ ਪਰ ਜੋ ਭਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਜੋ ਗਾਵੇ ਜੋ ਗਾਵੇ ਜੋ ਗਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਨਾਨਕ ਪਾਵਨ ਪਾਰ ਪਰੇ ਨਾਨਕ ਪਾਵਨ ਪਾਰ ਪਰੇ ਜੋ ਗਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੀਤ 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 ਗੀਤ ਜਗਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸੋ ਸਭ ਆਗੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਨੋ ਮਨ ਮਾਹੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਨੋ ਮਨ ਮਾਹੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸੋ ਜਗ ਭਾਗਿਓ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸੋ ਸੁਖ ਮੈਂ ਮਹੰਤ ਮਿਲ ਮੈਂ ਕਨ ਸੁਖ ਮੈਂ ਰਹਿਤ ਚਾਹੋ ਤਿਸ ਬਿਪਤ ਪਰੀ ਸਾਹੀ ਸੰਗ ਚਾਰਨ ਬਿਪਤ ਪਰੀ ਓ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਓ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੜੋ ਸ਼ਬਦ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਝੂਠੀ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸੋ ਸਭ ਲਾਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸੋ ਸਭ ਲਾਗੇ ਕਿਆ ਤਾਰਾ ਕਿਆ ਮੀਤ ਕਿਆ
देखी प्रीत झूठी देखी प्रीत तुम करी न राखे कोई तुम करी न राखे कोई तुम करी न राखे कोई करी न राखे रे पारे रे पारे रे पारे रे पारे रे पारे तुम राम नाम जप सोई तुम राम नाम जप सोई तुम करी न राखे कोई करी न राखे कोई करी न राखे कोई जब लग तेल दिवे मुख आती जब लग तेल दिवे मुख आती तब सुझे सब कोई तब सुझे सब कोई तीन जने आती कहलाने तीन जने आती कहलाने सुना मंत्र होई सुना मंत्र होई सुना मंत्र होई सुना मंत्र होई तुम करी न राखे कोई करी न राखे कोई तुम करी न राखे कोई करी न राखे कोई रे पारे रे पारे रे पारे रे पारे रे पारे रे पारे तू राम नाम जप सोई तू राम नाम जप सोई तुम करी न राखे कोई करी न राखे कोई तुम करी न राखे कोई तुम करी न राखे कोई काकी नाथ
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਭਰਾ ਨਿਰਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਬਾਰ ਸਿਮਰਨ ਸਹਿਬ ਸਿਮਰਨ ਰਾਗ ਪਰਵਾਰ ਕਰਿ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵ ਆਈ ਸ਼ਬਦੋ ਗਾਵ ਹਰਿ ਤੇਰਾ ਕਰਨਾ ਆਨੰਦ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਸਦਾ ਰਹੋ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਬਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀਆਂ ਪਾਪੜੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਸੰਕਟ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक देव ते आई फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरु श्री हरि राय श्री हरि कृष्ण ते आई है जिस रिठा सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया कार नाम विद्या में ताई सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह साहिब सके गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होई सहाय दसां पातशाहियां दी जगती जोता तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पांच दर्शन दीदार का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां 40 मुक्तियां पंजियां जपियां तपियां जिन्हां ने आप जी दा पवित्र नाम जपिया वंड के छकिया दीप चलाई तेग वाही देख के अनलिठ कीता तिन्ना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु जिन्हां सिंघां सिमरियां ने धर्मेद शेष दिते बंद बंद कटाए खोपड़ियां लोहाइयां चकड़ियां ते चढ़े तानियारियां नाल चराए गए
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਸਾਹ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ, ਇਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੇਤਿਆ ਵਿੱਚ ਧਿਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇ ਤੋ ਦੇਗ ਤੇਗ ਬਾਤੇ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਈ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹੁ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੀ ਬੂੰਗੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗਿਆ ਟਾਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤਿ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਦਾ ਰਾਗਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਪੰਥ ਤੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੀ ਨਿਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਨੀ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨੀ ਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਮੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਚਾਹਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਮੇਤਾ ਸੱਚਖੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਕਲ ਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪਿਆ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਦੇ ਨਮੇਤਾ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਅਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰਾਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਪਿਛੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੰਚਮ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਖ ਸੱਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇਲੰਗਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਤੀਜਾ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹੋ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਪਿਆਰੇ, ਲੀਤੜਾ ਲਭ ਰੰਗਾਏ। ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੈ ਚੁਲਣਾ ਪਿਆਰੇ,
क्यों तन सिजा जाए एहो तन माया पाए प्यारे लीतड़ा लब रंगाए मेरा कंत न पावै चूलड़ा प्यारे क्यों तन सिजा जाए हूँ कुर्बान जाऊं मेहरबाना हूँ कुर्बान जाऊं हूँ कुर्बान जाऊं तेना का लैन जो तेरा ना हो लैन जो तेरा ना हो तेना का हूँ सद कुर्बान जाऊं रहा काया रंगण जेतिया प्यारे पाइया नाम मजीठा रंगण वाला जी रंग साहिबा ऐसा रंग ना ढीठा जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना का पासा धूड़ तिना की जे मिला जे कहु नानक की अरदास आपे साचे आपे रंगे आपे नदर करे नानक का मन कंता पावै आपे ही रावे आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे नानक का मन कंता पावै आपे ही रावे पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री अंगीठा साहिब विखे एकत्रित हुई गुरु प्यारी साध संगत जीओ आओ सब तो पहला फतेह साझी करिए गज के फतेह बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सवारी साध संगत आप जी को पता है कि धन संत बाबा हजारा सिंह जी के आनंद सेवक गुरमुख प्यारे भाई मुखवंत सिंह जी मिंटू कनेडा वाले कुछ दिन पहला सतगुरां की बख्शिश की हुई सवासां की पूंजी भोगदिया होया सतगुरु के चरणों में जा बिराजे हैं। उन्हां दे निमित्त गुरुद्वारा अंगीठा साहिब विखे सतगुरां की पावन हजूरी विच इलाही बाणी तुरकी बाणी दे पवित्र कीर्तन हुए हैं। गुरु सवारी सत संगत ये किसी के वस की गल नहीं है, मौत एक अटल सच्चाई है। ये जीव सतगुरु के हुक्म अनुसार इस धरती ते आउंदा है, इस सतगुरु के हुक्म अनुसार ही इथों चलिया जाता है। इस तरह साडे बहुत ही प्यार वाले वीर जी मिंटू चाहल जी जिहड़े कि इस पावन स्थान के नाल बहुत अथाह प्यार रखते सन, श्रद्धा रखते सन। सो अति सत्कारयोग संत बाबा बुद्ध सिंह जी नाल भी उन्हां दा बहुत प्यार सी। महापुरुषों के करनी नामे नतमस्तक होने वास्ते हर साल पावन अस्थानां के दर्शन करने वास्ते
वास्ते आउंदे सन। इस साल भी वो आए। कुदरत का भाना उन्हां दे सवास इन्ने सन। उस सतगुरां दे हुक्म अनुसार इस संसार नूं अलविदा कहते हुए सतगुरु के चरणों में जा विराजे। सो गुरु साहिब साध संगत बहुता समा नहीं लेना। मैं बड़े अदब सत्कार सहित बेनती करांगा। अति सत्कारयोग सत बाबा बुद्ध सिंह जी उन्हां दे चरणों में बेनती है कि वो उन्हां दे नवेद दो शब्द सख्तां नाल जरूर साझे करन। रसना पितर करो फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज तो कुछ दिन पहला ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा हजारा सिंह जी के पावन स्थान सचखंड गुरुद्वारा अंगीठा साहिब विखे महापुरुषों की बरसी मनाई गई। इस संबंध विच हर साल की तरह साडा छोटा वीर मिंटू विशेष तौर पर कनेडा तो पहुंचा। आके महापुरुषों के दरबार के दर्शन किए। मन में बड़ी तसल्ली हुई, बड़ी खुशी जाहिर की ते नाल ये जिक्र किया कि पिछले साल मैं कोरोना करके नहीं आ सकिया, लेकिन शरीर करके बेशक नहीं पहुंचा, पर बरसी के दिनों के विच आत्मा करके मैं इत्थे ही रहा। नाल ये भी जिक्र किया कि लंबे समय तो ये निजम पड़िया सी कि हर साल महापुरुषों के बरसी समागम के विशेष तौर पर पहुंचना है, लेकिन कोरोना करके जो मैं नहीं पहुंचा तो जिन्ने दिन बरसी का समागम चलता रहा मैं कोरोना तो पीड़ित सीगा। महसूस करता सीगा कि शायद इस बारी महापुरुषों के पावन स्थानों के दर्शन दिदारे नहीं हुए ते ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। इन्ना ज्यादा मन दे विच श्रद्धा सीगी, भावना सीगी कि ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा हजारा सिंह जी के पावन स्थानों पे हर साल जरूर पहुंच के नतमस्तक होया जाए। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस संसार को चले हर एक ने जाना है। सतगुरु जी की पावन बाणी का वचन है, सहब संभाले पंथ निहाले असा भी उठे जाना, जिसका किया तिन ही लिया होवा किसे का भाना। उस परमेश्वर का भाना है, ओदी रजा है, ओदा हुक्म है, इनू टालिया नहीं जा सकता। केवल ते केवल भाने नू मन्निया जा सकता है। इस गल लई दृढ़ कराउण वास्ते गुरु साहब जी बड़िया वड्डियां महान शक्तियां की उदाहरण दिंदे ने, ताकि ये गल साडी समझ विच आ जावे कि जो भी मनुख इस धरती ते आया है उन्हें एक ना एक दिन इथों चले जाना है। सतगुरु जी वचन करते हुए सुंदर उदाहरण दिंदे ने, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहो नानक फिर किश नहीं सुपने जीवन संसार। राम ते रावण वर्गियां महान शक्तियां दी उदाहरण दे के सानू समझाउणा कीता है। ते अखीर दे विच की आखदे ने, कहंदे कि इत्थे जिहड़ी चीज पैदा हुई है वो नासवंत है। सतगुरु जी पावन वचन करते ने, जो उपजो सो बिनस है परो आज के काल, नानक हर गुण गाए लै शाट सगन जंजाल। सानू इस गल की प्रेरणा की है कि असी अपने जीवन विच गुरबाणी पढ़िए, सिमरन करिए ते परोपकार वाला जीवन बतीत करिए। किसी लोड़वंद की असी मदद कर सकीए, ओदे काम आ सकीए। इस करके ताकि दरगाह विच जाके सानू शर्मिंदा ना होना पवे, लेकिन जिस आत्मा दी जिस वीर दी जात दे विच अज
ਧੰਨ ਧੰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਪਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੀਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਫਰਾਕ ਦਿਲ ਦਾ ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਲਵਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਉੱਤੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭੇਜੇ। ਆ ਵੀਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੋਟੇਪੁਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਐਸੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਲਬਲੇ ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਠੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਸਾਈ ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 4 ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਸੀਗੀਆਂ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਹੈ ਤੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਤੀ 11:30 ਵਜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਸੁਪਨੇ ਅਲੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਸੇ ਕੀਜੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਾਕਫੀਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋਗੜੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।
ਤੇ ਚਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਐਸੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਮਣਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਬਤ ਸਾਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਹੋ ਏਰ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸਰੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जिस तरह साडे बहुत ही सत्कारयोग बाबा जी दस के गए आ मिंटू चाहल जी के जीवन बारे, उन्हां दी शख्सियत बारे, उन्हां द्वारा कीते जा रहे धार्मिक और समाजिक कामां बारे, ये बिल्कुल सच्चाई है कि बहुत ज्यादा ये इंसान जड़ा वा ये रब दे नाम दे नाल जुड़िया होया सीगा। जिस तरह मेरे तो पहला बाबा जी ने दस्या कि 11:30 बजे वो रात इथों कीर्तन सरवण करके ते वापस धारीवाल साडे SHO साहब सरदार सरबजीत सिंह जी हुणां दे घरे पहुंचे आ। उत्थे 10-15 मिनटां दे बाद ही पिछले दिनां दे विच रामलीला दे धार्मिक समागम जड़े आ वो शहर दे विच चल रहे सीगे। पिछले 6 सालां तो लगातार जड़ा वा पिछले साल नूं छड्ड के मिंटू चाहल जी आके साडे कोल साडे रामलीला और दशहरे दे त्योहार दे विच भी हाजरी भरदे सीगे। उत्थे भी बहुत सेवा वीर जी करदे सीगे। वो 13 तरीक दी अंतिम जड़ी रात आ, उस रात नूं कीर्तन इथों सरवण करन दे बाद वो रामलीला दे विच पहुंचे और बड़े सादे ढंग दे नाल बैठ के पब्लिक दे विच ते सारा धार्मिक समागम जड़ा वा वो मिंटू चाहल जी सुनते सीगे। स्टेज तो दास की झाती पई ते मैं जाके उन्हां नूं बुला के लियांदा, बड़ी साडी हौसला अफजाई कीती और दस्सिया कि मैं हर साल बाबा जी दी बरसी समागम दे लई कनेडा तो आउणा वां। पिछले साल कोरोना वायरस करके मैं नहीं आ सकिया। वो बरसी दे नाल नाल शहर दे विच चल रहे रामलीला दे धार्मिक समागम विच भी हाजरी अपनी भरदे सीगे। उस दिन रात सारे कलाकारां दी हौसला अफजाई कीती, बड़ा मन खुश होया ते बहुत साडा सारियां दा वो साथ दिंदे सीगे हर साल। और उस दिन रात करीब 1:45 बजे वो उत्थे अपनी हाजरी लवा के ते घर वापस गए। अगले दिन जदों दिन चढ़िया ते ये दुखांत जड़ा वा बहुत ही दुख दा समाचार प्राप्त होया। मेरी गुरु महाराज दे चरणा च होए अरदास आ कि इस नेक रूह नूं अपने चरणा दे विच जड़ा वा वो स्थान बख्शियो। पिछों परिवार नूं सारे सज्जना मित्रां नूं ये पाना मनन दा जड़ा वा वो बल बख्शियो। एक मैं होर आप सब जी दे अगे बेनती करदा वां कि हर साल ही असी जड़ा रामलीला दा समागम धारीवाल दे विच कराया जांदा वा, उत्थे असी इस वीर दी याद दे विच भी धार्मिक समागम जड़ा वा वो हर साल जरूर करया करांगे। इन्हां शब्दां दे नाल ही मैं आप सब तो क्षमा चाहना। जीत ने मैनूं यही गल कही, कहंदा है काला बहुत सी, हर चीज़ नूं काला सी। जदों भी उन्हें उधरों टिकट कराई, मैनूं टैलीफोन किया, मेरी टिकट हो गई, मैनूं वीज़ा नहीं मिलता। मैं कहा चल देख ला, तेरी मर्जी आ, मिल जूगा, 2-4 दिन लगने। 10 तरीक नूं उतरदा, मैनूं फोन करदा कित्थे आ, बस वह पहला ही होता कित्थे आ दस मैनूं। जो मैं उन्होंने दस्सिया मैं इत्थे आ, मैनूं कहण लगा कि मैं आ गया, मैं बाबा जी की बरसी दे उत्ते 15 तो बाद वेलिया होना, फिर मैं तेनों मिलना। रोज़ मेरे नाल 8-10 वारी उसकी गल होनी। जिद्दां शाम रात को यह भाणा वरतदा तो मैनूं टैलीफोन जाता है सरबजीत सिंह होना का कि आह गल हो गई सवेरे। मैं 5 बजे 5:15 बजे पहुँचता, बाबा जी सत्कारयोग बाबा जी भी साडे कोले पहुँच जाते हैं। तो उस टाइम अजे मिंटू बिल्कुल जे असीं कहीए कि इस तरह महसूस हो रहा सी सानूं, बाबा जी मेरे नाल सीगे, कोई गल ही है नहीं कि जिवें सुत्ता होया हुंदा। चलो वक्त आ गया, अगले कार्यक्रम शुरू हो गए। बाबा जी तो मैं पूछा, मैं बाबा जी हुण की करना?
ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨਾਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਭੇਜੋ। ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੁਣੇ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗਾੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਗੇ, ਤੂੰ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖ। ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਚਲੋ ਸਰਬਜੀਤ ਭਾਜੀ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗਾ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੀ ਚਕਾਲੇਪਨ ਦੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਮਿੰਟੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮਿੰਟੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਏਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਿੰਟੂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹਦੇ 4 ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰੂਗਾ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਉੱਧਰ ਜਾਣੀ ਸੀ ਮਿੰਟੂ ਉਸੇ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਕਾਹਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿੰਟੂ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮਿੰਟੂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ 3:30 ਵਜੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਠ ਰਖਾਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੀਰਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜੱਫਰਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਲਗਾਅ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਬਰਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਆ ਕੇ ਬਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ